ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ असी जबूरां दी पोथी कढांगे। जबूरां दी पोथी पहला अध्याय, जबूरां दी पोथी पहला अध्याय। धन है ओ मनुख जिहड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा, ना पापियां दे राह विच खड़ा रहिंदा अते ना मखौलियां दी झुंडी विच बहिंदा है, पर ओ यहोवा दी व्यवस्था विच मगन रहिंदा अते दिन रात उसकी व्यवस्था उत्ते ध्यान रख करता है। वो तां उस विरछ वर्गा होवेगा जो पानी दियां नदियां उत्ते लाया होया है, जिहड़ा रुत सिर अपना फल दिंदा है, जिसदे पत्ते नहीं कुमलाउंदे अते जो कुछ वो करे सो सफल हुंदा है। आओ इस वचन पढ़े हुए वचन के लिए इसी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सारा आदर जलाल महिमा तेरे जिंदा जलाली ते सामर्थी नाम नूं दिंदे आ प्रभु जी। सचमुच मेरे महान पिता जिहड़ा भी मनुख तेरे वचन ते विश्वास करता है प्रभु जी, चाहे उहदे उपर मुसीबतां, बीमारियां, तंगियां खुदावंदा कोई भी दिक्कत परेशानियां क्यों ना आ जाण प्रभु जी, वो मेरे महान पिता तेरे वचन के द्वारा स्थिर रहता है खुदावंदा, क्योंकि जिस मनुख के अंदर तेरा वचन है प्रभु जी, उसनूं कोई भी दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती प्रभु जी, क्योंकि तेरा प्रेम, तेरा वचन, तेरा विश्वास उसके अंदर होता है प्रभु जी। तो मेरे महान पिता तेरे लोग खुदावंदा हालातां नूं नहीं देखते प्रभु जी कि हालात किस तरह के हैं प्रभु जी, तेरे लोग तेरे वायदे वाल देखते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू वायदा कीता है मैं इस संसार दे इस दिनां दे अंत दे विच तक तुहाडे नाल रहांगा। ते सचमुच प्रभु जी जो तू वादा कीता है प्रभु जी, तू अंत दे दिनां तक प्रभु जी अपने लोगों के नाल है खुदावंदा। ते प्रभु यीशु मसीह असीं सारियां भाइयां उस तरह धन्नवाद करते हैं प्रभु जी, चाहे दिन किद्दां दे भी होण प्रभु जी, मुश्किलां भरे प्रभु जी, बीमारियां भरे मेरे महान पिता, तकलीफां भरे, लेकिन तेरे पवित्र आत्मा पाए हुए लोग खुदावंदा सिर्फ तेरे उत्ते विश्वास करते हैं प्रभु जी। ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तू सबना ते दया कर, जिन्ने भैन भाई स्थान च खड़े हैं इन्हां दे विश्वास नूं वधा प्रभु जी। मेरे महान पिता ये तेरे वायदे वाल देखण प्रभु जी, ये हालातां वाल ना वेखण प्रभु जी, क्योंकि हालात कदे माड़े कदे चंगे हुंदे हन खुदावंदा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तेरा वायदा हमेशा स्थिर रहता है प्रभु जी। ते हमेशा ये लोग तेरे वायदे उपर चलण वाले बन खुदावंदा, क्योंकि तेरा वायदा ही प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है खुदावंदा। तू वायदा कीता है मैं बहुत जल्दी आ रहा हाँ ते अपने लोकां नूं अपने नाल लैके जावांगा। ते प्रभु यीशु मसीह असीं विश्वास करते प्रभु जी तू बहुत जल्दी आएगा ते अपनी दुल्हन नूं अपने नाल लैके जाएगा प्रभु जी। असीं सारियां भलाइयां वास्ते तेरा धन्नवाद करते हैं। सतवें दूत भाई विलियम मैरियन ब्रैनम वास्ते भी तेरा धन्नवाद करते हैं, जिसके द्वारा शब्द गुप्त भेद प्रभु जी तू खोल दिते। सारा आदर जलाल महिमा तेरे सामर्थी नाम दिंदे हैं प्रभु जी। बोलण वाला कोई मांस ते लहू ना होवे प्रभु जी, बोलण वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे, क्योंकि अपने वचन दा अनुवादक तू आप है। दया कर, कृपा कर, तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच आमीन। हालेलुया। बैठ जाने सारे। ਅਸੀਂ ਜਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮਗਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੰਗੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੰਗੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਗੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੰਗੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਵਿਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਮਲਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਕਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, लेकिन विश्वास किहदे ते होना चाहिए? विश्वास परमेश्वर दे वचन ते होना चाहिए। अते जो कुछ वो करे सो सफल हुंदा है।
ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਸੁਵਿਧਾ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਸੁਵਿਧਾ ਆ ਜਾਊ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ, ਵਚਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ। ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ नहीं मिलना। इस करके नबी ने क्या आया? नबी कहता जब आपको केवल एक ही काम करने की आवश्यकता है कि आप अपनी चंगियाई में और भी ऊपर उठ जाएं। आपको इस बात की जरूरत है कि आपके पास और भी ज्यादा विश्वास हो जाए और आप बस विश्वास में ऊपर की ओर बढ़ने के लिए जोर लगाते रहें। वो कहता विश्वास दे विच वधण दे लई जोर लगाते रहो। ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਦਾਂ? ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਪਤਾ ਆਈਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਰੋਏ ਨਹੀਂ, ਡਗਮਗਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਪਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। अगर आप बीमार हैं और आप एक सच्चे मसीह नहीं हैं तो आप ठीक इसी समय एक सच्चे मसीही बन जाएं। वो कहता जे तुसी बीमार हो, पापी हो, तुसी सच्चे मसीह नहीं हो। सच्चा मसीह का मतलब ये सच्चे मसीह ये नहीं हुंदा सी चर्च आके ते असीं मसीह बन गए। सच्चे मसीह का मतलब हुंदा खुदा दा वचन तुहाडे अंदर हो के बोले। इनू कहते सच्चे मसीह। जे तुसी सच्चे मसीह नहीं हो तो एक सच्चे मसीह बन जाओ। एक सच्चा मसीह बनने के द्वारा चंगा करने वाली वह सामर्थ आपके भीतर आ जाए। वो कहता वो सामर्थ तुहाडे अंदर आ जाएगी फिर, और वही आपको पाप से ऊपर चलने का विश्वास प्रदान करेगी। यह आपको विश्वास देगी, सामर्थ विश्वास दोगी। लेकिन उसके लिए घुटने टेकने पैने आ, अंगीकार करना पैना प्रभु यीशु मसीह भी तू ही मेरा मुक्तिदाता, तू सब कुछ मेरे वास्ते कर सकदा है। सब कुछ विश्वास दे द्वारा आ, बिना विश्वास तो कुछ भी नहीं हो सकता। इस करके भाई ब्रैनम ने कहा पर इसका कोई मतलब नहीं। हुण विश्वास भी किद्दां दा होना चाहिए है, प्रार्थना भी किद्दां दी होनी चाहिए है। प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
कदों माफ कर दिता गया? जो कलवरी क्रूस से तुहानू विश्वास करना पैना, प्रभु जी मेरे लई, मुझ पापी दे लई तू कलवरी क्रूस दे उपर जान दित्ती। तुहानू ये विश्वास करना पैना है, फिर तुसी माफ किते जांदे हो, फिर तुसी मनदे हो कि तुसी हो, फिर उसे तरह जिवें तुसी हो, कहंदा जिवें, फिर तुसी उसे तरह जियो जिवें तुसी हो। कहंदा फिर तुहानू उसे तरह जीना पैना जिद्दां दे तुसी हैगे हो। फिर अते अजे तक भी कोई नहीं जानेगा, कोई मतलब नहीं कि तुसी किन्ना रोंदे हो, तुसी किन्नी प्रार्थना करदे हो, तुसी किन्ना शोर करदे हो, किन्नी क वार तुसी पराई भाखा विच बोलदे हो जां कुछ होर तुसी करदे हो। तुसी हाले भी ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਢੋਂਗੀ ਆ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਉਗਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਣਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੀ ਨਾਲ ਉਗਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਣਕ ਅਸਲੀ ਕਣਕ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਣਕ ਕੌਣ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੌਣ ਆ। ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਖਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ 9 ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ 9 ਵਰਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ वचन ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਭਿਖਵਾਣੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਭਿਖਵਾਣੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, जिन तक वचन अंदर ना होवे। कोई जो मर्जी करे जावे, भाई ब्रैनम ने कहा जिन्ने भी वरदान आ ये सब बिना तौबा तो मिल जाते, बिना तौबा तो वरदान आ। वरदान होने का मतलब ये नहीं हुंदा कि वो बंदा आत्मिक आ या वो बंदे के अंदर खुदा दा आत्मा काम कर रहा है, क्योंकि भाई ब्रैनम ने कहा कि शैतान भी मनुष्य के अंदर काम करता है। लेकिन फला तो तुसीं पछाणोगे, फला तो पता लगता भी किहड़ा मनुष्य आत्मिक आ किहड़ा शरीरक आ। वरदाना दे नाल असीं गैस नहीं लगा सकते कि अज कोई कहूगा जी बहुत सामर्थ उस चर्च से उतर रही है, उत्थे बड़ी चंगियाइयां हो रही जे, इन्हां दे अंदर कोई तो आत्मा है। ये तो सिर्फ वरदान ने, वरदाना द्वारा नहीं पता लगता। लेकिन विश्वासी वो हुंदा जिहड़ा वचन ते आमीन बोलदा। हुण तुसीं देखो एक भैण भाई गैर भाषा बोलदा आ, ओही भैण भाई प्रभु यीशु मसीह दे बैपटाइज दा इनकार कर दिंदा। सोचण वाली गल आ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆ। ਵਚਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭੇਦ ਕੌਣ ਖੋਲਦਾ? ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। करार किया होया पवित्र आत्मा भेद खोलदा सारे। लेकिन अज मनुखा ने अपने सिस्टम बना लिए, हर कोई अपनी मर्जी के नाल जीवन व्यतीत करता है। इत्थे तक कि प्रचारक भी जो उन्होंने मत सिद्धांत उहदे अनुसार प्रचार करते हैं, लेकिन प्रकाशन वाला प्रचार कौन करता? प्रकाशन वाला प्रचार वही कर सकता जिन्हें भाई विलियम मैरियन ब्रैनम के संदेश को ग्रहण किया है, जिहदे पाप माफ होए आ। बाकी सारे दे सारे अन्ने आ ते अन्ने दे नाल जिहड़ा जाऊगा वो भी खूह च जांदा है। अज लोकी अन्नियां दे पिछे लगे। अन्ने दा मतलब हुंदा जिन्हां दे कोल लाइट नहीं आ, प्रकाशन नहीं है। अज बड़े लोग भक्तियां कर रहे हैं। तुहानूं पता है कि कार नूं जदों लैके जाया जावे नेरे दे विचों, कार बड़ी स्पीड दे नाल जा सकदी आ, लेकिन जे कार दे अंदर लाइटां ना होवे, रोशनी ना होवे ते ओह किते भी ओहदा एक्सीडेंट हो सकदा। जिहड़े ओहदे विच बैठे हो मारे जा सकदे आ। लेकिन जे लाइट होवे ते हनेरे दे विच भी ओह लाइट दे द्वारा ओह देख के कार अगे जा सकदी है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਕ ਲੱਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਅੰਨਾ ਆ, ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਾਈ ਭੁਲੇਖਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹੋਣਗੇ ਧੀਰਜ, ਭਲਾਈ, ਨਰਮਾਈ, ਸਬਰ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਜਮ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਾਪੇ ਪਿਆਰ ਆ, ਇੱਕ ਫਿਲਪੀਓ ਪਿਆਰ ਆ। ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਪਿਆਰ 'ਚ ਲੋਕ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ, ਬੜੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਚਨ ਦੀ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭੈਣ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾਨੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਪਿਆਰ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈਏ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵਚਨ ਦੀ ਆਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਆਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗਾ। ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਬਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਾਈ ਜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸਮਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਆ,
ਉਹ 2 ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ 4 ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 4 ਆ, 5 ਆ, 3 ਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸਮਾ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਢੋਂਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਵਰਦਾਨ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਇੰਨੇ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋ ਇੰਨੇ ਵਰਦਾਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੱਡੀ ਭੇਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗੁੱਡੀ ਭੇਜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਭੇਜਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਰਗੋਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੀਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਰਗੋਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੋਹਫੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, 9 ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਅਥਵਾ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੀਕਣਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਰਦਾਨ ਠੀਕ ਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਮੇਨ। ਵਰਦਾਨ ਹੋਣੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਵਰਦਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਵਰਦਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਬਣਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਦਾਨ ਆ ਬਿਨਾਂ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਦਾਨ ਆ ਬਿਨਾਂ ਤੋਬਾ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਤੋਬਾ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਵਰਦਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਚਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ? ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਢੋਂਗੀ ਆ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਢੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ।
ਢੋਂਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਢੋਂਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਤੋਂ ਕੋ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ ਫੇਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੇਲ ਆ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੋਸ਼ੂ ਔਰ ਕਲੇਬ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏ ਮੇਰਾ ਰੈਪਚਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਰਗੜਾਈ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਗੜਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਰਗੜਾਈ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਗੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਾਈ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਣੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਮਿਸਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ 2 ਕਤਲ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆ ਫੜ ਢਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰਗੜਾਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਢਾਂਗਾ ਫੜਾਤਾ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ। ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਰਚ 'ਚ ਆਤਮਿਕ ਅਸੀਂ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਪਰਸਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰੇ 'ਚ ਕੋਠੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਗੜਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਰਗੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਗੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ, ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਗੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਫਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਫਰਨੈਲ ਪਰਫਿਊਮ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਗੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਫਾਈ ਮੰਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸਮਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੇ ਖਾਲੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਰ ਜੂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਸੀ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਮੰਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆ ਜਾਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੜਾ ਆ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਯੂਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ? ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ ਵੀ ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈਆਂ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਬਲ ਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਬਲ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਸ ਚਬੂਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁਕਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਮੰਗੋਗੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੂਕਾ 17:26। ਲੂਕਾ 17:26। ਹੁਣ ਲੂਕਾ 17:26 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ, ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕਿ ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਪਰਲੋ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਵੇਚਦੇ, ਬੀਜਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੂਤ ਸਦੂਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਬਰਸੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸਬਾਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਉਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਦ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਰਜਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਡਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ
ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕਮਾਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਜ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਲੋਕੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਏ, ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲੂਕਾ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਲੂਕਾ 18 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ। ਲੂਕਾ 18 ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਹਾਕਮ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮਨ ਮੋਜੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਤਾਂ ਛਡਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਖਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਸੁਣੂਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਖਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਕੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਕੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਾਵੇਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਭਈ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਸੂਲੀਆ। ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੁਝ ਪਾਪੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਮਸੂਲੀਏ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਗੁਨਾਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਚੱਲੀਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, 2 3 4 5 ਫਿਰ 100ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਟੀ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀਅਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ। ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੋਪੀਆ ਘੁਮਾਇਆ, ਉਸ ਗੋਪੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਅਤ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੀ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ, ਤੰਗੀ 'ਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੋ ਬਲ ਮੰਗੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਰਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ? ਔਰਤ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਮਨਵਾ ਲਈ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਢਵਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਝ ਪਾਪੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਸੈਮਸਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਲ ਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਕ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰੋ ਨਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ।
ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਢਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਟਖਟਾਓ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਊਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ 15 ਦੀ 1। ਮੱਤੀ 15 ਦੀ 1। ਮੱਤੀ 15 ਦੀ 1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਫਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਕਪਟਿਓ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਠੀਕ ਬੰਬਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੁੱਧਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਫਰੀਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੀਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰੀਤ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੇ ਕਪਟੀਓ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਕਪਟੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲੂਕਾ 2:25, ਲੂਕਾ 2:25 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ 2:25, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਲਗਭਗ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਮਯੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਮਯੋਨ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਯੋਨ ਸੀ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਲਵੇਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਥੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਟ ਕੋਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਮਯੋਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲੂਗਾ, ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ? ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਚੱਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ उन्होंने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि पवित्र आत्मा अन्य भाषा है। हम तो पता बहुत प्रचारकों ने प्रचार करना शुरू कर दिया भी अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा है। उन्होंने भी एक अपना विश्वास है, लेकिन विश्वासी केड़ा हुंदा? विश्वासी वही हुंदा जिहड़ा पवित्र आत्मा दे कहने के अनुसार जीवन व्यतीत करे। जो पवित्र आत्मा कहता है, कहता वो पवित्र आत्मा से खाली है। नबी कहता वो लोग पवित्र आत्मा तो खाली है, उन्होंने अन्य भाषा को ही पवित्र आत्मा समझ लिया है। यह 9 वरदानों में से एक वरदान था, यह अनिवार्य नहीं था।
कि सभी अन्य भाषा ही बोले। अन्य भाषा पवित्र आत्मा प्राप्त होने का कोई पक्का प्रमाण नहीं है। भी लोग कहते असं अन्य भाषा बोलते साढ़े तो पवित्र आत्मा है, वो कहता कोई पक्का प्रमाण नहीं है। यह नकली या शैतान द्वारा भी हो सकती है, नकली भी हो सकती है, शैतान द्वारा भी हो सकती है। शैतान बहुत धोखेबाज है, वह भेड़ की खाल में आ सकता है, रोशनी का दूत बन सकता है। संत पौलुस पूछता है क्या सभी अन्य भाषा बोलते हैं? जवाब है नहीं। संतों स्मरण रखें यह तो सिखाने वाला आत्मा है। प्रभु ने कहा था जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो मेरी कही हुई बातें तुम्हें सिखाएगा। यीशु मसीह ने की क्या सी चेलिया ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਊਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। प्रभु यीशु ने कहा था जब सत्य का आत्मा आएगा मेरी कही हुई बातें सिखाएगा और सारी सच्चाई मैं तुम्हारी अगुवाई करेगा। जो रसूलां दे ऊपर पेंटेकोस्त दे दिन पवित्र आत्मा आया ते कईयां होईयां गल्लां नूं सिखाया। यीशु मसीह ने क्या सी सारे जगत विच जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम से बसमा दो। लेकिन जो पवित्र आत्मा संत पतरस दे अंदर आया ते ओने की किया अपने अपने गुनाह पापा की माफी दे लई प्रभु यीशु मसीह नाम से बसवाना। फिर पवित्र आत्मा की कर रहा अनुवाद कर रहा है। जेड़ा वो दुष्टांत बोल गया ओदा अनुवाद जो पतरस के अंदर पवित्र आत्मा आया ते ओने अनुवाद भी की कीता यीशु मसीह के नाम से बसवा लो तां पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ते खुदावंद की करता कईयां होईयां गल्लां नूं सिखांदा आ। अक्सर मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं वो परमेश्वर के वचन का इनकार क्यों कर देते हैं। ये भी तो कहते हैं विश्वासी हम देख लो ये कितना विश्वासी है, ये भी प्रार्थना करके चीज़ा लै लेंगे, कोठियां लै लेंगे, बरकत लै लेंगे, चंगियाई लै लेंगे, ये भी विश्वासी है। और तुसी किन्नू विश्वासी कहोगे? प्रकाशन उनकी समझ में क्यों नहीं आता? फिर तो उन्होंने आत्मा प्राप्त ही नहीं किया। वो कहते जो प्रकाशन ही नहीं समझ आता कोई आत्मा नहीं है। वरदान आ कल्ले वरदान लेके खुश हो जाते हैं। ये तक बच्चे नूं टॉफी दे दो वो टॉफियां लेके खुश होंदा है। वो कहता वा टॉफी मिल गई बहुत आ। ये लोग भी टॉफियां वाले आ। लेकिन तुहानूं दसना चाहना खुदावंद टॉफियां वंडण नहीं आया। खुदावंद मांस खवांदा। उन्हें क्या जो मेरा मांस खावेगा वो जिउंदा रहेगा। हुण मांस खुदा दा वचन आ, ओदा प्रकाशन आ। जिहड़ा बंदा मांस खावेगा ते मांस खाण दे वास्ते दंद होने चाहिए। उन्हें क्या लेला पूरा खाना उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी तक सब गल्लां नूं मनना है। कल्ला ये नहीं भी बरकतां मिल रही जी चंगियाइयां मिल रही ते असीं आत्मिक बन गए हैं। खुदा साडे नाल गल्लां करदा ये सबूत नहीं है पवित्र आत्मा का। इस करके नबी ने सब क्लीयर कर दिता गया है। कहता वह अपने ही दिए गए प्रकाशन के विरुद्ध बोलने लग जाएगा। यह कैसे हो सकता है? बाइबल अपने ही विरुद्ध नहीं हो सकती, परंतु पेंटिकोस्टल कहते हैं कि प्रेरित गलत भी हो सकते हैं। याद रखो ऐसे लोग मसीह विरोधी हैं ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋग ही मसीह विरोधी आ। जे कोई यीशु मसीह के बपतिस्मे का इनकार करता है वो छलेडा आ, वो मसीह विरोधी आ। प्रेरित के वचनों को नहीं मानते वो एंटी क्राइस्ट हैं। भाई ब्रैनम ने क्या आज लोग कहते हैं उस चर्चे बड़े वरदान उन्होंने कोल वो लोग बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन नबी की कह रहा ये लोग कौन आ? एंटी क्राइस्ट आ, छलेडे आ, दुष्ट ने ये लोग। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਸਮੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਫਲੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਆ ਸਭ ਪਾਸੇ। ਫਲੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਲ ਆਉਂਦੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਗੂਰ ਆ, ਸੇਬ ਆ, ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਆ, ਕੀ ਆ, ਫਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਤੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। और नबी कहता वापिस पवित्र आत्मा की बसमे की तरफ आ जाओ, वापिस एक परमेश्वर के प्रकाशन की ओर आ जाओ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन जन नहीं है, वह एक ही परमेश्वर है। तीन उपाधियां या तीन खिताब है, लेकिन परमेश्वर एक है। कहता कैथोलिक की त्रिएकता संस्था का बायकाट करो। ਜਿਹੜਾ रोमन कैथलिक ने शुरू किया, कहता बायकाट कर दो इस चीज का। भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के प्रकाशन की तरफ वापिस आ जाओ, पौलुस की शिक्षा की तरफ वापिस आ जाओ, जिनका बसमा और ढंग से हुआ था, उसने उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम में दोबारा बसमा दिया। उसने कहा यदि कोई स्वर्गदूत भी आकर कोई और शिक्षा दे तो वह शापित हो। भाई ब्रैनम ने संदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਰਸੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਸਮਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਮਰੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਜਾਂ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਸਮਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। उसने कहा यदि कोई स्वर्गदूत भी आ जाए तो शापित हो। संस्थाओं की शिक्षा में से बाहर आ जाओ। पवित्र आत्मा ही हमारा गुरु और अगुवाई करने वाला है। आरंभ की तरफ वापस आ जाओ, वापस यीशु मसीह के नाम में बसमे की तरफ आ जाओ। भाइयों संदेश की तरफ आ जाओ। कहता संदेश की तरफ आ जाओ। संदेश की आ नबी का दिता होया संदेश, जिहड़ा नबी ने किया उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी नबी द्वारा खोल दी गई। इस समय का संदेश आ, इहदे वल वापस आओ। यही किश्ती आ असली जिहड़ा इस संदेश दे विच आऊगा। संदेश विच आउण दा मतलब ये नहीं आ भी चर्च विच आ जाओ ते चल जाओ। संदेश विच आउण दा मतलब आ वचन दे अनुसार, संदेशां दे अनुसार, जो संदेश कहंदा आ ओहदे अनुसार तुहाडा जीवन होवे। तुहाडा उठना बैठना, खाना पीना, तुहाडियां दोस्तियां, हर एक चीज, तुहाडे कपड़े, तुहाडी संगति संदेश दे अनुसार होवे। कहंदा अपने विश्वास को जांचो। कहंदा अदन में कोई सेब नहीं खाया गया था। अज लोग चर्चा भी सिखाते कि अदन के बाद सेब खुआता। मिशना के पात्रा देखो, कहंदा यह हवा का सर्प के साथ व्यभिचार था, यह लहू का पाप था, इसलिए मसीह को सलीब पर लहू देना पड़ा। आज लोग अपनी अपनी शिक्षा दे रहे, सब रोंग आ। शैतान की शिक्षा है सारी की सारी। ये सच्चाई है भी सेब खादा। आज भी लोग सेब खाते, आज लोगों को नहीं पता लगता भी असं नंगे घूम रहे हैं। इससे पहले कि देर हो जाए पश्चाताप कर दो। परमेश्वर का हाथ दीवार पर लिख रहा है, तुमने उसके वचन को मैला कर दिया है। पश्चाताप करो। खुदावंद कह रहे हैं पश्चाताप करो। फिर जो अपने पापा तो
ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜੀ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਸੇਬ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਸਮੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਜੋ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਡਿਗਣ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਦਕ ਮਿਸ਼ਨ ਅਬਦਨਗੋ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭਟਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮਿਸ਼ਨਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, हे ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਾਬਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹ ਗੜਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਭੇਡ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫੋਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਆ, ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।